Hi Sam sir, good afternoon. We are live on Zoom and Facebook. We can start our Zoom webinar. Good afternoon to all of you. ખેડૂતોના ઘર આંગણે ગાયો અને ભેંસો મેં પ્રયોગશાળા દ્વારા ફલિનીકરણ એટલે કે આઈવીએફના આ વેબિનારમાં હું આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. મારો શુભ નામ ડોક્ટર શ્યામ ઝવર છે. Welcome to all of you. Welcome to the Dr. Falguni Thakkar, Director of Animal Husbandry, Dr. Vinod Jani, ex-General Manager, GLPC, Sri C.R. Jadeja ji, then Mr. Dilip Tanti, and all the farmers of Gujarat state. As you know, I would like to give a little brief about myself. I am Chief Executive Officer of JK Trust and JK Bovagenics, and I have been working with the Raymond organization for the last 45 years. I did my bachelor's and master's from Bombay, and then I did my PhD while in the job in 1989. And I had done my management courses from IIM Calcutta, then Indian London Business School and Harvard Business School as well. The subject of embryo transfer and the IVF is very close to my heart. I dream always about embryos and embryo transfer only. That's how I am so engaged into it. Before we proceed further, I am really thankful to all the guest speakers for joining us today. I'm really thankful to all of them. Now, I will introduce our first speaker, Dr. V.R. Jani, who has been kind enough in accepting my request in making this presentation, which has been prepared in English, to decided to make it into Gujarati, and so that all the farmers of Gujarat and everybody in Gujarat in particular gets benefited out of this presentation. Dr. V.R. Jani is a postgraduate in veterinary gynecology and obstetrics. Buffalo semen freezing has been his very pioneering work, and his master's work was awarded Jawaharlal Nehru Award as the best thesis in Gujarat Agriculture University in 1982. Had a management course from IRMA, and he was deputed to Sweden, UK, Japan, and Australia for various training programs. He worked as a general manager, agriculture, animal husbandry, and dairying with Gujarat Livestock Promotion Company, a part of Ministry of Rural Development, Government of Gujarat. Now I request Dr. Jani to make this presentation. Thank you. Over to Dr. Jani. Namaskar. माननीय पालन नियामक डायरेक्टर मैम फाल्गुनी ठाकर, श्री चंद्र सिंह जी जडेजा, ऑपरेटर राजलक्ष्मी गिर गौशाला जामनगर, माननीय श्री दिलीप भाई तंती, ऑपरेटर सारस्वत गिर गौशाला, डॉक्टर श्याम झवर एंड हिज टीम, फेलो वेटनरियंस, અને આજના આજે વેબિનાર છે એ એટેન્ડ જે કરી રહ્યા છે તેવા સૌ મારા મિત્રો અને ખેડૂત ભાઈઓ, આપ જાણો છો તેમ આજે ખેડૂતોના આંગણે ગાયો અને ભેંસોમાં IVF ટેકનોલોજી એટલે કે પ્રયોગશાળામાં ફલિનીકરણની જે પદ્ધતિ છે એ અંગે આપણે વિસ્તૃત રીતે આ વેબિનારમાં આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ. હું શરૂઆત કરું એ પહેલા કહેવા માંગીશ કે IVF ટેકનોલોજી જે આપ સૌ જાણો છો કે પુરુષો અને સ્ત્રીઓમાં હ્યુમન બીઈંગમાં મોટે ભાગે જનધનના જે સમસ્યાઓ હોય છે એના નિવારણ માટે વપરાતી હોય છે, પણ પશુપાલનની અંદર સારી માતાઓનું
ઝડપી વિકાસ કરીને વધારે પ્રમાણમાં વધારે માત્રામાં સારી ઓલાદમાં પશુઓ મેળવવા માટે અને તે દ્વારા દૂધ ઉત્પાદનમાં ઝડપી વધારો કરવા માટેના એક સિદ્ધ સાધન તરીકે આપણે એનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. એના અંગે આપણે આગળ વિશેષમાં જોઈશું. આજનું આ પ્રેઝન્ટેશન છે એ શરૂઆતમાં આપણે જેકે ટ્રસ્ટ જેના દ્વારા આયોજિત થઈ રહ્યું છે અંગે થોડીક વિગત મેળવીશું. આનુવંશિક જે સુધારાઓ છે એ અંગે અલગ અલગ જે પદ્ધતિઓ છે એ અંગે આપણે વિગતવાર જોઈશું. જે આ ટેકનોલોજી છે પ્રયોગશાળામાં ફલનીકરણની એના વિવિધ ઉપયોગ અંગે આપણે જોઈશું. કેવી રીતે જે પસંદ કરાયેલ માદાઓ છે એમાંથી અંડાણુઓ એકત્રિત કરવામાં આવે છે એ અંગે આપણે જોઈશું. અને જે આખી ટેકનોલોજી છે એ 3 ભાગમાં વહેંચવામાં આવેલી છે કે પ્રયોગશાળામાં પરિપક્વકરણ, પ્રયોગશાળામાં ફલિનીકરણ અને પ્રયોગશાળામાં એનું કલ્ચર. એ જે વિવિધ તબક્કાઓ છે એ અંગે આપણે જોઈશું. સેક્સમેન નો IVF ટેકનોલોજીમાં કેવી રીતે આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ એ પણ જોઈશું. અને છેલ્લે આપણે જેકે ટ્રસ્ટની જે સિદ્ધિઓ છે અને આ આખી જે યોજના છે, જે પ્રોજેક્ટ છે એમાં જે ભાઈઓ કામ કરી રહ્યા છે, ટીમ મેમ્બર્સ જે કામ કરી રહ્યા છે એમનો પણ આપણે પરિચય લઈશું. જેકે ટ્રસ્ટ નું નામ લગભગ આપ સૌ જાણો છો. શ્રી ગૌતમ હરિ સિંઘાણિયાના સફળ નેતૃત્વ હેઠળ આ સંસ્થા ઘણા બધા વખતથી કામ કરી રહી છે. એનું મુખ્ય ધ્યેય પશુપાલન ક્ષેત્રમાં રોજગારીની તકો વધારવાનું છે. સાથે સાથે કુપોષણ દૂર કરવું, રોજગારીની તકો વધારવી અને ગરીબી નિવારણ કરવાના જે કાર્યક્રમો છે એમાં પણ આ સંસ્થા ખૂબ જ યોગદાન આપી રહેલ છે. ગોપાલ મિત્ર અથવા ગોપાલ શબ્દથી આપ સૌ પરિચિત છો કે જે ટ્રેન થયેલ એટલે તાલીમ પામેલ જે ગામડાનો જ જે હોય છે ગોપાલ, જેને આપણે ગોપાલ કહીએ છીએ. 8-10 ગામના ક્લસ્ટરની અંદર ઓલાદ સુધારણાનું કામ જે ગાયો અને ભેંસોમાં જે કરવાનું છે એ કામ કરી રહ્યા છે. ગુજરાતમાં અને ભારત દેશના ઘણા બધા રાજ્યોની અંદર ગોપાલો કામ કરી રહ્યા છે. લગભગ દેશના 10 જિલ્લાઓની 10 રાજ્યોની અંદર 114 જિલ્લાઓમાં 3077 જેટલા ઇન્ટિગ્રેટેડ લાઇવસ્ટોક ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર્સ જેને કહેવામાં આવે છે એ જે કેન્દ્રો છે એમાં આ ગોપાલો જે ગોપાલ મિત્રો છે એ કામ કાર્યરત છે. અને લગભગ 30 લાખ જેટલા પશુપાલક કુટુંબો એનો લાભ લઈ રહ્યા છે. અને આ આખી જે પદ્ધતિ છે, જે કાર્યવાહી છે, લગભગ 30,000 જેટલા ગામડાઓની અંદર પહોંચી ચૂકી છે. અત્યાર સુધીમાં લગભગ 50 લાખ જેટલા સુધારેલી જાતના પશુઓ આ યોજના હેઠળ પેદા થઈ ચૂક્યા છે. આ જે આખી જર્ની છે, એ આખી સફર જેને કહીએ આપણે, એ શરૂઆત થઈ ભારતમાં 1970 થી કે જ્યારે જેકે ટ્રસ્ટ દ્વારા મહારાષ્ટ્રના ધુલિયા મુકામે એક શીપ ફાર્મ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું. એ શીપ ફાર્મ રેમન્ડ દ્વારા સંચાલિત હતું અને 1975માં ડોક્ટર સામ ઝવેરીએ ફાર્મ જોઈન કર્યું. એમને વેટનરી ગાયનેકોલોજીમાં માસ્ટર્સ ડિગ્રી લઈને બોમ્બે વેટનરી કોલેજમાંથી આ ફાર્મ જોઈન કર્યા પછી 1983 સુધી એમને ઘણા સંશોધનો અતિ અંડ મોચન જેને કે સુપર ઇલ્યુએશન કહેવામાં આવે છે, શીપ અને ગોટમાં પછી કેટલમાં ઘણા બધા સંશોધનો કરીને આ ફાર્મની અંદર એમને કામ કર્યું. અને પછી 1983માં છત્તીસગઢ મુકામે એક ગોપાલનગર કરીને જગ્યા છે, ત્યાં આગળ એક રિસર્ચ સેન્ટર, એમ્બ્રિયો રિસર્ચ સેન્ટર એટલે ભ્રૂણ અંગેનું સંશોધન કેન્દ્ર સ્થાપવામાં આવ્યું. અને ત્યાં પણ ઘણા બધા આજે પ્રયોગશાળાના ફલિનીકરણના જે કાર્યક્રમો છે કરવામાં આવ્યા. દુનિયાના અનેક દેશોમાં આ જ ગાળા દરમિયાન ઘણી બધી સંશોધન, ઘણી બધી શોધ, ઘણી બધી નવી નવી ટેકનિકો આ ક્ષેત્રની અંદર થતી હતી. અને એ બધી ટેકનોલોજી અને બધા સંશોધનોનો ઉપયોગ કરી
અને ઘણા બધા સંશોધનો જે પ્રાથમિક સંશોધનો કહેવાય એ બધા આપણા દેશમાં કરવામાં આવ્યા. એ પછી લગભગ એ પછીના દાયકામાં લગભગ 2021મી સદીના પહેલા દશકામાં કહું તો એમાં મુખ્યત્વે કૃત્રિમ નિર્દાન દ્વારા પોલાર સુધારણાનો જે કાર્યક્રમ છે એમાં વધારે ફોકસ રહ્યું જેકેટ ટ્રસ્ટનું. અને મેં અગાઉ આગલી સ્લાઇડમાં જણાવ્યું એમ 114 જેટલા જિલ્લાઓમાં એનો વ્યાપ દેશભરમાં થયો. 2016માં જ્યારે નક્કી કર્યું ફરી ડોક્ટર સામ ઝવેરે, કારણ કે બહુ વર્ષોથી એમના અંગે અને પછી એક 2016ની અંદર રસાઈ વડગાંવ પુના પાસે એક વિજય સંઘાણીયા સેન્ટર ફોર એક્સેલન્સ ફોર અસિસ્ટેડ પ્રોડક્શન ટેકનોલોજી લાઇવસ્ટોક નામની એક સંસ્થા, એક અદ્યતન લેબોરેટરી, ક્લાસ લેબોરેટરી કહેવાય, એની સ્થાપના થઈ. અને ત્યારથી ઇન રિયલ સેન્સ એટલે ખરા અર્થમાં આપણે ત્યાં મોબાઈલ કેટલ ઇટી અને IVF લેબ એટલે કે ખેડૂતોના ઘર આંગણે જઈને આ પ્રયોગશાળાની જે ફલનીકરણની પદ્ધતિ છે એ વિકાસ પામી રહી છે. ઘણી બધી જગ્યાએ માત્ર લેબોરેટરીમાં આ પ્રયોગો ઘણા બધા સફળ થયા છે, પરંતુ આ યોજનાનો અથવા તો આ પ્રોજેક્ટનો એક મુખ્ય હેતુ એ રહ્યો છે કે ફાર્મરના ઘર આંગણે જઈને એને ફલનીકરણની આખી જે પદ્ધતિ છે એ લઈ જવામાં આવે. અને એમાં અત્યાર સુધીના પરિણામો ખૂબ જ સંતોષકારક જણાય છે. આ સ્લાઇડમાં જે અલગ અલગ પદ્ધતિઓ છે આનુવંશિક સુધારાઓની પશુઓમાં એ અંગે થોડીક વિગતો છે. એમાં સૌ જાણીએ છીએ નેચરલ બ્રીડિંગ એટલે કે કુદરતી સંવર્ધન દ્વારા જે પશુ ઓલાદ પેદા થાય છે એમાં વર્ષમાં એકાદ બચ્ચો આપણને મળે. એઆઈની ટેકનિક એટલે કે કૃત્રિમ નિર્દાન દ્વારા એક કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ એટલે કે એક સારી પરવડે એવી ટેકનિક છે, જેમાં જે નર છે એનું આનુવંશિક ગુણો છે એને પ્રોજનીમાં એટલે કે એના બચ્ચાઓમાં લઈ જવાની આ ટેકનિક છે. અને એમાં પણ વર્ષમાં લગભગ એક જ બચ્ચો આપણને મળે છે. એ પછી મલ્ટિપલ ઓવ્યુલેશન અને એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર એટલે કે ઇન વિવો આખી જે એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફરની પદ્ધતિ છે એ લગભગ ડેવલપ થઈ. જેકે ટ્રસ્ટ દ્વારા જેકે બોવાજેનિક્સ દ્વારા પણ એમાં ઘણું બધું કામ થયું. એ થોડી ખર્ચાળ પદ્ધતિ છે અને એમાં જે અંડદાતા માદા હોય છે એની આખી રિપ્રોડક્ટિવ ટ્રેક્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. જે ડોનર છે એ પણ એની તંદુરસ્તી પણ ખૂબ સારી હોવી જોઈએ, એ ખૂબ જરૂરી છે. આ પદ્ધતિ દ્વારા વર્ષમાં લગભગ 12 થી 15 જેટલા બચ્ચાઓ પ્રેગ્નન્સી ગર્ભધારણ આપણે મેળવી શકીએ છીએ. અને હવે જે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી જેની અંગે આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છે એ ઓવમ પિકઅપ, ઇન વિટ્રો એમ્બ્રિયો પ્રોડક્શન અને એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર, જેને આપણે પ્રયોગશાળા દ્વારા ફલનીકરણની પદ્ધતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એમાં આ એક અત્યારે ખૂબ જ અદ્યતન ટેકનિક છે. થોડીક ખર્ચાળ જરૂર છે, પરંતુ એના ફાયદાઓ પણ એટલા જ ઝડપી અને એટલા જ સારા મળે છે આપણને. એમાં નર અને માદા બંનેના આનુવંશિક ગુણો આપણે એના પૂરેપૂરા ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ. અને એમાં ઘણા ટૂંકા ગાળાની અંદર આપણે એક સારું ફળ, એક સારું ધણ પેદા મેળવી શકીએ છીએ. અને એમાં માત્ર જે અંડાણુ છે, અંડકોષ છે માદાનો, એનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે એ રીતે પણ એમઓઈટી કરતા આ પદ્ધતિ થોડી વધારે સારી છે. આ પદ્ધતિ દ્વારા વર્ષમાં 48 થી 72 જેટલા આપણને પ્રેગ્નન્સી મળે છે, બચ્ચાઓ મળે છે. એ ખૂબ જ પ્રશંસનીય છે અને ખૂબ જ સિદ્ધ થયેલી વાત છે. સામાન્ય રીતે 10-15 વર્ષના જીવનગાળા દરમિયાન ગાય કે ભેંસ આપણને 10 કે 12 બચ્ચાઓ આપે. એની સામે આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીએ તો સારી ઓલાદની ગાય, સારી ઓલાદની ભેંસને જે પસંદ કર્યા પછી 1 વર્ષની અંદર 48 થી 72 આપે, 10 વર્ષ કે 15 વર્ષ તેનો આપણે ગાળો ગણીએ તો પણ એક્ટિવ લાઈફની અંદર આપણને એના લાઈફ જીવનકાળ દરમિયાન 200 થી 250 જેટલા પ્રેગ્નન્સીના બચ્ચાઓ આપણને મળે. અને આ રીતે ખૂબ ઝડપથી સારા જાતના આનુવંશિક ગુણોને એટલે કે એને ખૂબ વધારે પ્રમાણમાં આપણે મેળવી શકીએ.
આ પિક્ચરમાં આપ જોઈ રહ્યા છો એક ગૌરી નામની ડોનર એટલે કે દાતા અંડદાતા જે માદા છે એ ખૂબ સમાચારોમાં છે આજકાલ. આ ગૌરી ગુજરાતનું ગૌરવ છે. ગુજરાતમાંથી આ ડોનર પસંદ થયેલી અને આપણા સૌ માટે ગૌરવની વાત છે. એમાં અત્યાર સુધીમાં 201 એટલે એક જ વર્ષના ગાળામાં એપ્રિલ 2019 થી એપ્રિલ 2020 દરમિયાન આપણે 33 જેટલા આમાં અંડમોચન એટલે કે ઓવ્યુલેશન્સ આપણે લીધા, અંડાણુઓ લીધા અને 286 લગભગ એમ્બ્રિયોસ એમાં આપણને મળ્યા. 286 જેટલા ભ્રૂણ આપણે તૈયાર કર્યા અને એમાંથી 77 જેટલી આપણને પ્રેગ્નન્સી મળી એટલે કે 77 જેટલા આપણને ગર્ભ મળ્યા, ગાભણ થયા. એટલા એમાંથી 56 જેકેટના ફાર્મ પર જ છે અને 21 એ અગાઉ કહ્યું તેમ ખેડૂતોના ઘર આંગણે જઈને ભ્રૂણ પ્રત્યારોપણ કરીને આપણે બચ્ચાઓ મેળવ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં 26 જેટલા બચ્ચાઓ જન્મી ચૂક્યા છે અને આ ચાલુ વર્ષમાં બીજા ઘણા બધા બચ્ચાઓ જન્મવાની તૈયારીમાં છે. એટલે આ ગૌરી એ ખરેખર એક વંડર કાઉ છે. આજે આખી પદ્ધતિ છે એ આખી જે આ પ્રોજેક્ટ છે જેકે ટ્રસ્ટ દ્વારા એક બીજી સંસ્થા જેકે બોવાજનિક કરીને એક નવું યુનિટ બનાવ્યું જે મેં કહ્યું તેમ અગાઉ વડગામ રસાઈ મુકામે પુના પાસે સ્થાપિત કર્યું છે જેનું મુખ્ય કામ 2016ની સાલથી આઈવીએફ ટેકનોલોજી અને ભ્રૂણ પ્રત્યારોપણના ક્ષેત્રમાં અલગ અલગ રાજ્યોમાં ખૂણે ખૂણે જઈને ઘણા બધા ફાર્મ્સની અંદર જઈને આ કામ કરવાનો એનો મુખ્ય હેતુ છે. આ સમયગાળા દરમિયાન કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રાષ્ટ્રીય ગોકુલ મિશનની પણ સ્થાપના કરવામાં આવેલી અને શરૂઆત થયેલી અને આ જે આખો કાર્યક્રમ છે આનુવંશિક સુધારણાનો પશુઓની અંદર રાષ્ટ્રીય ગોકુલ મિશન જોડે પણ સિંક્રોનાઇઝ કરી અને વધારે કેવી રીતે લઈ શકાય એનું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. અને આ જે આખી ટેકનોલોજી છે એમ અગાઉ કહ્યું તેમ ફાર્મર્સના ડોરસ્ટેપ સુધી આપણે એને લઈ જઈ શકીએ છીએ. IVF માં જનરલી આપણે જોઈએ છીએ કે એ જે શરીર રચના ખામીવાળી હોય એવા પશુઓની અંદર થઈ શકે છે આ ટેકનોલોજીનો. જે માદાઓમાં આંતરસ્ત્રાવોનું રિસ્પોન્સ નથી મળતો એવા પશુઓમાં પણ એનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. જે માદાઓ અંતઃસ્ત્રાવ દ્વારા ક્યુમ્યુલેટ થાય છે પણ કોઈ કારણસર ફલનીકરણ થતું નથી એવી માદાઓમાં પણ આ આઈવીએફની ટેકનોલોજી સરળતાપૂર્વક વાપરી શકાય છે. જે માદાઓ સારી હોય, ઉત્તમ ગુણવત્તાવાળી હોય પણ માદા બીમાર હોય અથવા તો કોઈ કારણસર ઈજા પામેલી હોય તો એવી માદાઓનો ઉપયોગ પણ આ ટેકનોલોજી દ્વારા કરી શકાય છે. ઉછળતી જે નાની કહેવાય એવી યંગ હીફર્સ એમાં પણ આ ઉપયોગ એનો કરી શકાય છે. અને વધારેમાં વધારે ઉત્સાહિત એટલે કે અંડાણુઓ મેળવીને મહિનામાં લગભગ કમસે કમ 2 વખત તમે એનું ઓવ્યુલેશન લઈ શકો એટલે કે અતિ અંડમોચન જેને કહેવાય એ તમે કરી શકો અને એમાંથી વધારે પ્રમાણમાં તમે એના અંડાણુઓ મેળવી શકો. એવી જ રીતે પ્રેગ્નન્ટ જે હોય એનિમલ ઓલરેડી ગાભણ હોય પણ એના પ્રથમ 3 મહિના સુધીમાં પણ આ પદ્ધતિ દ્વારા એના અંડાણુઓ મેળવી અને એનો ઉપયોગ કરી શકાય. જે બંધત્વ છે જે પશુઓમાં એનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય. અને જે સારા ઓલાદના સાડ પાડાના જે ઉત્તમ ગુણવત્તા ધરાવતા વીર્ય હોય
એનો પણ મહત્તમ ઉપયોગ IVF ટેકનોલોજી દ્વારા સારા બચ્ચાઓ મેળવવામાં કરી શકાય. એવી જ રીતે બહુ જ વધારે કિંમતી સાયર હોય, જે પાડા સાંડ હોય, એમનો પણ બહોળો ઉપયોગ પદ્ધતિ દ્વારા કરી શકાય. અને જે સેક્સ જેને કહેવાય, જેને આપણે ઈચ્છિત માદા મેળવવાનું જે પદ્ધતિ છે, એનો પણ બહુ બહોળો ઉપયોગ કરી અને આપણે ઓછા સમયમાં વધારે પ્રમાણમાં બચ્ચાઓ આ પદ્ધતિ દ્વારા આપણે મેળવી શકીએ. અને અગાઉ કહ્યું તેમ આ જે પદ્ધતિ છે એ પશુઓની અંદર આટલા બધા ઉપયોગ માટે આપણે ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. જ્યારે પુરુષો અને સ્ત્રીઓમાં મોટે ભાગે જંતુઓના કારણો અને નિવારણ માટે આ પદ્ધતિ વપરાય. આ જે આપ જોઈ રહ્યા છો બિલ્ડિંગ, એ અદ્યતન વર્લ્ડ ક્લાસ લેબોરેટરી જે સરાઈ પૂનમ કે ગોવાજોનિક્સ દ્વારા સ્થાપિત થઈ છે, એનું આ ચિત્ર છે. એ લેબોરેટરીમાં તમામ અદ્યતન સાધનો વસાવવામાં આવ્યા છે. અને એમાં આપ જોઈ શકો છો ઇન્વર્ટર, માઇક્રોસ્કોપ, એમ્બ્રિયો માટેના, લીડિંગ માટેના મશીન, એમાં બેન્ચ ટોપ ઇન્ક્યુબેટર્સ પણ છે. પાસ બોક્સ બિટવીન સાઇટ એસ્પિરેશન એટલે કે જે અંડાણુઓ મેળવવાનું, એકત્રિત કરવાનું જે સાધનો છે એ પણ એની અંદર છે. લેમિનર એરફ્લો સિસ્ટમ પણ છે. એમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઇન્ક્યુબેટર પણ વસાવેલું છે. માઇક્રોસેન્ટ્રીફ્યુજ મશીન પણ છે. આવા ઘણા બધા જે બેસિક જરૂરિયાત તમામ ઇક્વિપમેન્ટ જે વર્લ્ડ ક્લાસ લેબોરેટરીમાં એ સ્ટાન્ડર્ડના આ લેબોરેટરીની અંદર વસાવવામાં આવ્યા છે. અંડર કાઉન્ટર ફ્રીઝર છે, ઓટોક્લેવ છે, રેફ્રિજરેટર પણ છે. લેટેસ્ટ ટાઈપના ઇક્વિપમેન્ટ્સ જે જ્યારે આ મોબાઈલ વાન જ્યારે જાય ખેડૂતોના ઘર આંગણે, ત્યારે જે ટ્રોલી વાપરવામાં આવે છે, આ બધી વસ્તુઓ મૂકવા માટેની એ ટ્રોલી છે. એ ડોનર જે માદા હોય છે એને હવા શૂટમાં રાખવામાં આવે છે. આ ચિત્રમાં જોઈ શકો છો. અને હવે હું તમને જે પદ્ધતિ છે અંડાણુ એકત્રિત કરવાની, એ પદ્ધતિ અંગે હું આપણને ચિત્રમાં આપ ડોક્ટર વિનોદ પાટીલને જોઈ રહ્યા છો. ડોક્ટર વિનોદ પાટીલ આ જેકે બોવાજોનિક્સની અંદર એક ખૂબ મહત્વનું કામ કરી રહ્યા છે, અંડાણુ એકત્રિત કરવાનું. આ ચિત્રમાં આપ જે જોઈ રહ્યા છો એ આંધ્રપ્રદેશની પુન્નોર જે ગાય છે, ખૂબ ઓછા કદની, નીચા કદની ગાય છે. એમાં નીચે બેસીને કામગીરી કરવી પડે છે. આ આખી જે પદ્ધતિ છે એ પદ્ધતિમાં આપ જે આ જોઈ રહ્યા છો એ આખું એક 37.5 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર જે એક સ્પેશિયલ દ્રાવણ જેને વોર્મર કહેવામાં આવે છે, એમાં એક જે અલ્ટ્રાસોનિક પ્રોબ છે, એ પ્રોબ દ્વારા એની અંદર અંડાણુઓ એકત્રિત કરી જે ફોલિકલ્સ છે, ફોલિકલ્સમાંથી જે પસંદ કરેલી માદા છે, માદાના અંડાશયમાંથી જે નીડલ હોલ્ડર છે, નીડલ હોલ્ડરથી પ્રોબ દ્વારા એના યોનિ દ્વારા પસાર કરી અને આ જે ટ્યુબ દેખાય પ્રવાહીની અંદર 50 ml પ્રવાહીની જે ટ્યુબ છે એની અંદર આખું એકત્રિત કરવામાં આવે. એટલે આ જે આખી પદ્ધતિ છે એ આખું જે આ કાર્યવાહી છે અંડાણુ એકત્રિત કરવાની, એ 15 મિનિટ જેટલા સમયની અંદર કરી નાખવી પડે છે. અને 15 મિનિટના સમયની અંદર આખી કાર્યવાહી પૂરી કરી અને પછી આપ જોઈ શકો છો એમ જે એકત્રિત કરેલા અંડાણુઓ છે એ અંડાણુઓ આજે આ વિડીયોમાં જોઈ રહ્યા છો કે કઈ રીતે નીડલ યુનિટ દ્વારા જે ફોલિકલ્સ છે, ઊતક છે, એની પાસે લઈને આ જે નીડલ જે વાગે છે એ પ્રમાણે એમાંથી અંડાણુઓ છૂટા પડે છે. અને એ અંડાણુઓ આવી રીતે છૂટા પડે પછી ટ્યુબ દ્વારા એક ખાસ પ્રકારના પ્રવાહીની અંદર એકત્રિત કરવામાં આવે છે. આ તબક્કે આપને હું એ જણાવી દઉં કે આપણા જે દેશી પશુઓ છે, ગીર છે, કાંકરેજ છે, કે સરપારકર છે, ઓંગોલ છે, એ જે દેશી જે બધી ડોનર્સ છે એમાં સ્ટિમ્યુલેશન એટલે કે અંતઃસ્ત્રાવો દ્વારા સ્ટિમ્યુલેટ કર્યા સિવાય પણ ઘણી મોટી સંખ્યામાં આપણને અંડાણુઓ પ્રાપ્ત થાય છે.
એટલે વિધાઉટ સ્ટિમ્યુલેશન એટલે સ્ટિમ્યુલેશન કર્યા વગર પણ આપણને મોટા પ્રમાણમાં અંડાનું આપણને આ પદ્ધતિ માટે મળી શકે છે. જ્યારે બોસ ટોરસ જે છે, બહારની જે બ્રીડ્સ છે, એમાં આપણને ઘણા બધા સ્ટિમ્યુલેશન આપ્યા પછી જ આપણને મોટા પ્રમાણમાં સારી ક્વોલિટીના અંડાણુઓ મળે છે. આ જે ગુણવત્તાની જે વાત કરીએ છીએ આપણે ગુસાઇટ અંડાણુઓની, એમાં તમને આ ચિત્રમાં A, B, C, D અને E અલગ અલગ પ્રકારના અંડાણુઓ જોવા મળે છે. એમાં તમે એ ચિત્રમાં જુઓ છો, બી ચિત્રમાં જુઓ છો, અને લગભગ C સુધીના જે અંડાણુઓ છે એ ક્વોલિટીના એ આપણે આ કામની અંદર ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. આ બાકીના બધા અંડાણુઓ ખાસ એ પ્રકારના અને ડી પ્રકારના જે બરાબર નથી હોતા એ અંડાણુઓનો ઉપયોગ આ કાર્યક્રમ માટે અથવા આ પદ્ધતિ માટે આપણે કરી શકતા નથી. ઓકે, Yes. હવે આજે આખી પદ્ધતિ છે એ 3 ભાગમાં વહેંચાયેલી છે. એમાં ઇન વિટ્રો મેચ્યુરેશન જેને કહેવામાં આવે છે, એટલે કે જે અંડાણું એકત્રિત થાય છે પછી એને વોશ કરીને ફિલ્ટર કરીને ઇન્ક્યુબેટ કરવામાં આવે છે, અને એ જે સમયગાળો છે એ પહેલા એને ઇન વિટ્રો મેચ્યુરેશન એટલે પરિપક્વતાના સ્ટેજમાં જે અંડાણું આપણને મળે છે એ અપરિપક્વ હોય છે, એને ખાસ પ્રકારના મીડિયાની અંદર એને પરિપક્વ કરવામાં આવે છે, જેને IVM એટલે કે ઇન વિટ્રો મેચ્યુરેશનનો તબક્કો કહેવામાં આવે છે. મેચ્યોર થયા પછી જે એટલે કે પરિપક્વ થયેલા ભ્રૂણ જે હોય છે એ ફલનીકરણ માટે વપરાય છે, અને પછી જે ભ્રૂણના વિકાસના તબક્કાઓની અંદર એને સ્પેશિયલ ઇન્ક્યુબેટરમાં મૂકી અને ઇન વિટ્રો કલ્ચર એટલે કે પ્રયોગશાળાના કલ્ચરની અંદર એને મૂકવામાં આવે છે. આપ જે જોઈ રહ્યા છો એ ઇમેચ્યોર જે ઓસાઇટ્સ છે, અંડાણુઓ છે, એ પહેલા ચિત્રમાં ડાબી બાજુના ભાગમાં જોઈ શકો છો આપ. અને એ 22-24 કલાકની અંદર ખાસ મીડિયાની અંદર એનું જે પરિપક્વ થાય એ કેવા પ્રકારના અંડાણુઓ દેખાય એ આ ચિત્રમાં જોઈ શકો. આ જે માઇક્રોક્યુબ ઇન્ક્યુબેટર છે કે જે અંડાણુઓ એકત્રિત કર્યા પછી એને પ્રયોગશાળા સુધીમાં લઈ જવા માટે આ પ્રકારનું ઇન્ક્યુબેટર વપરાય છે, કે જેની અંદર 37.5 ડિગ્રી એટલે કે 37.5 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ જેટલા ઉષ્ણતામાને એને અંડાણું રાખીને પછી ડ્યુરિંગ ટ્રાન્સપોર્ટ એને મેન્ટેન કરવામાં આવે છે અને મેચ્યુરેશન થાય છે. એના માટે આ એક માઇક્રોક્યુબ નામનું ઇન્ક્યુબેટર વાપરવામાં આવે છે. જે લેબોરેટરીમાં ગયા પછી જે મેચ્યોર્ડ ઓસાઇટ્સ છે, એટલે કે જે પરિપક્વ થયેલા અંડાણુઓ છે, એનું પ્રયોગશાળામાં એનું પરીક્ષણ થાય છે, અને પરીક્ષણ થયા પછી એમાં પસંદગી કરેલા જે સાંડ અથવા તો પાડા છે એના વીર્યના ડોઝ ની જોડે એક બેક્ટેરિયસ મેને મૂકી અને એની ફલનીકરણની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન જેને આપણે કહીએ છીએ. આ સ્લાઇડમાં જોઈ શકો છો, સ્મોલ વિડીયો છે કે જેની અંદર આ બધા શુક્રાણુઓ છે, જે અંડાણું છે વચ્ચેનું અંડાણુની અંદર એના બહારનું જે લેયર હોય છે એ પસાર કરીને અંદર શુક્રાણુઓ જવાની કોશિશ કરે છે, અને એકાદ નસીબદાર શુક્રાણુ હોય છે એ અંડાણુની અંદર જઈ શકે છે, અને પછી 2 કોષનું મિલન થાય છે, અને પછી એમાંથી ભ્રૂણ ડેવલપ થાય છે. IVF ની અંદર જે આ પદ્ધતિ છે એમાં જે સેક્સ સિમેન છે, મેં અગાઉ વાત કરી તેમ કે ભાઈ ઈચ્છિત નર કે ઈચ્છિત માદા મેળવવા માટે સ્પેશિયલ ડોસીસ અવેલેબલ છે, જે ઉપલબ્ધ છે, એમાં ઓછા કોન્સન્ટ્રેશન એટલે કે ઓછા જથ્થાની અંદર પણ એવા શુક્રાણુઓ વાપરીને આપણને ઈચ્છિત સંતતિ મેળવી શકીએ છીએ. એમાં 90% ગેરંટી હોય છે આપણે જે નર અથવા માદા મેળવવાની, અને એક યુનિટ જે હોય એ ઘણા બધા ડોનર્સને આપણે એ આપી શકીએ છીએ, એટલે કે ઓછા જથ્થાની અંદર વીર્યના ડોઝ વાપરી અને આપણે શુક્રાણુઓ વાપરી અને આપણે ઈચ્છિત પ્રેગ્નન્સી મેળવી શકીએ છીએ. ઇન વિટ્રો કલ્ચર એ એક ત્રીજો ભાગ છે આખી પદ્ધતિનો, જેની અંદર ફર્ટિલાઇઝ થયેલું જે ફલનીકરણ થયા પછીનું જે ભ્રૂણ છે એ 16 થી 18 કલાક સુધી એને એક સ્પેશિયલ પ્રકારના ઇન્ક્યુબેટરમાં મૂકવામાં આવે છે, કે જેને
જાયગોટ પોટેન્શિયલ જાયગોટ કહેવામાં આવે છે કે જે આપણને ખબર નથી કે ખરેખર એમાંથી સક્સેસફુલ એટલે કે સફળતાપૂર્વક આપણને પ્રત્યારોપણ કરવા લાયક ભ્રૂણ મળશે કે કેમ, પણ એ આખી જે પ્રોસેસ છે એ આને કલ્ચર ઇન વિટ્રો કલ્ચર કહેવામાં આવે છે કે જેની અંદર 38.5 ડિગ્રી ટેમ્પરેચરે આખું સ્પેશિયલ એન્વાયરમેન્ટમાં 7 દિવસ માટે એને કલ્ચર કરવામાં આવે છે. અને એ પોટેન્શિયલ જાયગોટ જે છે 16 થી 18 કલાક IVF કર્યા પછી લગભગ તમે જોઈ શકો છો કે આ પ્રકારના જાયગોટ્સ આપણને મળે છે. અને આ જે ઇન્ક્યુબેટર જોઈ રહ્યા છો એ ઇન્ક્યુબેટરની અંદર આ 7 દિવસ માટે ભ્રૂણ રાખવામાં આવે છે. અને જે ફલિત થયેલા એટલે કે જે ફર્ટિલાઇઝ જેને જાયગોટ કહીએ છીએ એ એની અંદર રાખવામાં આવે છે. અને 3-4 દિવસે કદાચ એને આપણે ક્લીવેજ જોવી હોય તપાસવા પછી પાછા અંદર તાત્કાલિક મૂકી અને 7 દિવસ સુધી ઇન્ક્યુબેશન કરીએ અને પછી આપણને આ પ્રકારના વિકાસ જોવા મળે છે. એક કોષમાંથી 2 કોષ, 2 કોષમાંથી 4, 4માંથી 8, 8માંથી 16 અને અર્લી મોર્યુલા જો સ્ટેજ કહેવામાં આવે છે એ આપણને 7 દિવસની અંદર મળે છે. પણ આ જે મોર્યુલાનો સ્ટેજ છે લગભગ આપણે ઇન વિવો એટલે કે MOVT જે અગાઉ મેં ચર્ચા કરી એ પદ્ધતિમાં આપણે કરીએ ફલિનીકરણ તો જોવા મળે છે. પણ આ જે IVF ની પદ્ધતિ છે જેની અંદર આપણે મોટે ભાગે પ્રયોગશાળાની અંદર આ જે બ્લાસ્ટોસિસ્ટ અથવા એક્સપાન્ડેડ બ્લાસ્ટોસિસ્ટના પ્રકારમાં આ પ્રકારનું ફલિત થયેલું અંડાણુ અને શુક્રાણુનું જે આપણને ભ્રૂણ છે એ આ પ્રકારનું આપણને જોવા મળે છે. અને 7-7.5 દિવસના ટાઈમ પછી ઇન્ક્યુબેશનનો પૂરો ટાઈમ થાય પછી આપણને આ પ્રકારનું મળે. પણ બધા જ તમે જેટલા મુક્ત ઇન્ક્યુબેશનની અંદર બધા જ ભ્રૂણ તૈયાર થાય એવું નથી હોતું. જેને આપણે ઘણી વખત એવું થાય કે 60 to 70% કે 60 થી 70 જગ્યા રિકવરી જેટલું આપણને મળે છે. બધા જ સક્સેસફુલ કે પ્રત્યારોપણ થાય તેવી ગુણવત્તાના હોતા નથી. આ ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો કે જે લેબોરેટરી છે પૂના ખાતે એમાં IVF એમ્બ્રિયોસ તૈયાર થયેલા જે છે એ આ ચિત્રમાં તમને દેખાઈ રહ્યા છે. એ પ્રત્યારોપણ કરવા માટે જેને તૈયાર છે એવા કહી શકાય. આખી પદ્ધતિ જે આપણે જોઈએ એની અંદર ટૂંકમાં જોઈએ તો એ ડોનર કાવ જે સારામાં સારી ઓલાદ આનુવંશિક ગુણો ધરાવતી હોય એવી જે ગાયો કે ભેંસો પસંદ કરીએ અને એમાંથી એને આપણે અંડદાતા માદા તરીકે પસંદ કરેલી હોય એમાંથી આપણે કેવી રીતે એનું આપણે અંડનું એકત્રીકરણ કરીએ એ જોયું આપણે. અને પછી એ એકત્રીકરણ કર્યા પછી મોબાઈલ વાન દ્વારા સ્પેશિયલ ઇન્ક્યુબેટર દ્વારા એ ફિલ્ડમાંથી એટલે કે ફાર્મરના ઘરેથી જે મેળવીને પછી એ લેબોરેટરી સુધી જાય છે. ત્યાં ઇન્વર્ટર મેટ્યુરેશન થાય છે, ત્યાં એની ગુણવત્તાની ચકાસણી થાય છે અને પછી ત્યાં પસંદ કરાયેલા પાડા અથવા શાળના ઉત્તમ ગુણવત્તાના જે શુક્રાણુઓ છે શુક્રાણુઓ દ્વારા એનું ફલનીકરણ થાય છે. અને પછી 7 દિવસ સુધી અગાઉ કહ્યું તેમ એનું આખું મેચ્યોરેશન થાય છે, ઇન્ક્યુબેશનની અંદર કલ્ચર થાય છે. અને પછી આ બ્લાસ્ટોસિસ નામનું જે સ્ટેજ આવે છે ત્યાંથી આઈધર ફ્રેશ એને આપણે પ્રત્યારોપણ કરીએ છીએ, ભ્રૂણ પ્રત્યારોપણ જે ગ્રાહી માતા જેને કહીએ છીએ રિસિપિયન્ટ કહીએ છીએ એમાં, અથવા તો પછી એને ફ્રીઝિંગ કરીને એને થીજાવીને ભવિષ્યનો ઉપયોગ માટે આપણે એને સંગ્રહ કરી શકીએ છીએ. એટલે એમ એને ફ્રેશ એટલે કે તાજું જ ભ્રૂણ પ્રત્યારોપણ કરી શકાય અથવા એને ફ્રીઝિંગની જે પદ્ધતિઓ છે એ સ્લો ફ્રીઝિંગ અને વિટ્રિફિકેશન એટલે પદ્ધતિ ગમે તે પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને આપણે ફ્રીઝ કરી અને ભવિષ્યનો ઉપયોગ માટે આપણે ભ્રૂણને રાખી શકીએ છીએ. આ લેબમિક ઇન્ક્યુબેટર છે એ જે આપણે એને અંડાણુઓનું એકત્રિત કર્યા પછી એને લેબોરેટરી સુધી લઈ જવા માટે એને ટ્રાન્સપોર્ટ કરીએ આઈધર બાય એર ઓર બાય રોડ. આ એક નાની કેરી બેગ જેવું હોય છે. કેરી બેગની અંદર આ મૂકી દેવામાં આવે છે. એની અંદર 24 કલાકનું જે મુસાફરીનો ટાઈમ હોય એ દરમિયાન એનું મેચ્યુરેશન થતું રહે છે. અને આ ઇન્ક્યુબેટર હ્યુમન બીઈંગમાં પણ આ જ ઇન્ક્યુબેટર વપરાય છે અને આ ઇન્ક્યુબેટર દ્વારા ઘણું સારી પરિણામો મળે છે અને એનું મેચ્યુરેશન બહુ સારી રીતે અને એના જે અંડાણુઓ છે એ સારી રીતે મેન્ટેન થાય. જે કે બવાજેનિક્સ જે કહ્યું તેમ ખેડૂતોના ઘર આંગણે કેવી રીતે
પદ્ધતિ લઈ ગઈ છે. એમાં IVF લેબ જે આખી પુણે અને પુના પાસે જે વડગાંવમાં છે લેબ છે, ત્યાં આખી પદ્ધતિ અદ્યતન લેબોરેટરીનો વિકાસ કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ એ લેબોરેટરીમાં જતા પહેલા ફાર્મરના ડોરસ્ટેપ ઉપરથી પસંદ કરેલી જે ગાયો હોય કે ભેંસો હોય એમાંથી અંડાણુઓ પસંદ કરી એમાંથી એકત્રીકરણ કરી એને વોશ કરીને એને સ્પેશિયલ પ્રકારના મીડિયામાં અગાઉ બતાવ્યું તે ઇન્ક્યુબેટરમાં એમાં લઈ જવામાં આવે છે. અને એના માટે ખાસ પ્રકારની વાન તૈયાર કરવામાં આવી છે. ચિત્રમાં આપ જોઈ શકો છો. જો ટૂંકા ગાળાનું તરત વાપરવાનું હોય 2-3 કલાકની અંદર તો ટ્યુબ ઇન્ક્યુબેટર પણ જોઈ રહ્યા છો એ પણ વાપરી શકાય છે. પણ અલગ અલગ જાતના ઇન્ક્યુબેટર્સ અલગ અલગ હેતુ માટે આપણે વાપરી અને આ રણીકરણની આખી કાર્યક્રમ પ્રત્યારોપણનો કાર્યક્રમ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. ચિત્રમાં આપ જોઈ શકો છો એમ એક આ મોટી મોબાઈલ વાન છે અને એમાં ફૂલી ઇક્વિપ છે. ઘણા બધા જ જરૂરી સાધનો સાથે એ ફાર્મરના ડોરસ્ટેપ પર જઈ અને અંડાનું એકત્રીકરણ કરે છે. એવી નીચે 3 જે છે એ 3 નાની વાન છે જેમાં માત્ર એક જ વ્યક્તિ સાધનો સાથે બેસી શકે એમ્બ્રિયોલોજિસ્ટ, અને એ ફાર્મરના ડોરસ્ટેપ પર જઈને અંડાણું એકત્રિત કરી અને પછી લેબોરેટરીમાં એનું પરિવહન કરી અને અગાઉ મેં જણાવ્યું તેમ એનું આખું મેચ્યુરેશન કર્યા પછી ફલનીકરણની કાર્યવાહી લેબોરેટરીમાં કરવામાં આવે. અત્યાર સુધીમાં આ જે કે બોવાજેનિક્સ દ્વારા જે ગાયોની જે અલગ અલગ ઓલાદ છે, ગીર, સાહિવાલ, થરપારકર, રેડ સિંધી, રાઠી, ઓંગોલ, પુંગનોર, ખિલાર, એ બધી ગાયો જે દેશી ગાયો છે એની અંદર આ પ્રયોગો IVF ના સફળતાપૂર્વક કરવામાં આવ્યા છે. એક્ઝોટિક બારની જે છે જર્સી એની અંદર પણ પ્રયોગો કરી અને ભ્રૂણ મેળવવામાં આવ્યા છે. અને તાજેતરમાં ભેંસોની અંદર પણ મોટા પાયે કામગીરી મુર્ગા ઓલાદની ભેંસોની અંદર આ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી. આ જે ચિત્રમાં જોઈ શકો છો એ એમના પુનાના જે ફાર્મ છે વડગાંવ મુકામે, એમાં જે ડોનર્સ છે બધી એ આ ગીર આપણી ગુજરાતની જે ઉત્કૃષ્ટ ઓલાદ કહેવાય એ ગીર ગાયો છે. ત્યાં ગીરનું ડોનર તરીકે પસંદ કરેલી ગાયો છે કે જેમાંથી ટૂંકા સમયમાં 1 વર્ષની અંદર મેં તમને કહું એક સારી ગાયમાંથી 200 જેટલા આપણને પ્રોજની મળી શકે. એટલે હજુ મોડું થયું નથી. આપણી પાસે ગુજરાતને ગૌરવ અપાવે એટલી સારી ગાયો ગુજરાતમાં બી છે અને બહાર ઘણી બધી જગ્યાએ છે. અને આપણે એનું બ્રીડનું આપણે એને રાખવી હોય અને એને સાચવવી હોય, જાળવવી હોય તો આ એક પદ્ધતિ ખૂબ જ ઉપયોગી સિદ્ધ થાય એમ. આ એવી જ રીતે સાહિવાલ બહુ સુંદર બ્રીડ છે. એ પણ ત્યાં પુણે મુકામે આ ડોનર તરીકે આ પસંદ કરેલી જે ડોનર્સ છે આપ જોઈ શકો છો. આ ચિત્રમાં તમને જર્સી ઓલાદની જે હિફર્સ છે બધી એ આમાં જોઈ શકો છો કે જે NEDB દ્વારા JK ટ્રસ્ટને ડોનેટ કરવામાં આવેલા એમ્બ્રિયોસ જે બહારથી ફોરેનથી મંગાવવામાં આવેલા અને એમાંથી આ જે વાછરડીઓ જન્મી છે. 11 જેટલી વાછરડીઓ ડોનર તરીકે વાપરવાની તૈયારીમાં છે જે પુણે ખાતેના ફાર્મમાં અત્યારે વિકાસ પામી રહી છે. એવી જ રીતે આ એક બોલ્ટન ફ્રીઝિયન નું કાપ છે કે જે સેમેક કેનેડા તરફથી મેળવવામાં આવ્યું છે અને આવા બીજા સેમેક કેનેડા તરફથી બીજા પણ પેકેટના એમને ઘણા બધા એ મળ્યા છે. એ ફ્યુચર ડોનર તરીકે એનો વપરાશ કરવામાં આવશે. હવે થોડું ઘણું JK બોવાજેનિક્સ ની અત્યાર સુધીની જે એક્યુપમેન્ટ્સ છે એ અંગે આપણે થોડીક ડીપમાં જોઈશું કે સૌથી પહેલા જે IVF મેલ કાફ જે આ JK બોવાજેનિક્સની પદ્ધતિ દ્વારા જન્મ્યો જેનું નામ કૃષ્ણા રાખવામાં આવ્યું છે. એ નામ ડોક્ટર શામ ઝવેર પસંદ કર્યું છે કારણ કે શામના નામ સાથે મળતું આવે છે અને એ પહેલું કાફ છે. ઇટ્સ એ મેટર ઓફ પ્રાઉડ ફોર ઓલ ઓફ અસ. અને એવી જ રીતે જે માદા કાફ છે
એ કલમનગર ફેસિલિટીમાં IVF-નું પહેલું જન્મેલું છે. એવી જ રીતે અત્યાર સુધીમાં જે કે ઓર્ગેનિક છે 34 જેટલા ફાર્મની અંદર આખા ઇન્ડિયાની અંદર અલગ અલગ રાજ્યોમાં જઈને કામગીરી કરે છે. અત્યાર સુધીમાં એક રાધા નામની એક ગીર ડોનર કાવ છે. એ 1 વર્ષની અંદર 14 બચ્ચા IVF કાવ્સ જેને આપણે કહીએ એ આ પદ્ધતિ દ્વારા જન્મ્યા છે. 1 વર્ષની અંદર 14 બચ્ચા આપે એવું આ એક પહેલું ઇવેન્ટ, પહેલું પ્રસંગ આપણે ત્યાં આપણા દેશમાં બન્યો છે. એવી જ રીતે અગાઉ વાત કરી એમ ગૌરી 13 મહિનાની અંદર એમાં 77 જેટલી પ્રેગ્નન્સી આપણને મળી, એ પણ અગાઉ મેં વાત કરી. અત્યાર સુધીમાં આંધ્રપ્રદેશની અંદર જે ઓંગોલ નામની બ્રીડ છે ત્યાં 520 જેટલા એમ્બ્રિયોસ ભ્રૂણ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. અને એમાં પુંગનુર નામની જે ઓલાદ છે એના 14, જે એક લામ ફાર્મ છે ગુંતુર પાસે અને એક તિરુપતિ પાસે પાલમદેર ફાર્મ છે, ત્યાં પણ આ પ્રયોગો કરી આંધ્રપ્રદેશની જે યુનિવર્સિટી છે વેટરનરી એના સહયોગથી ઘણું સારું કામ ત્યાં ઓંગોલ બ્રીડમાં પણ થઈ રહ્યું છે. આમ ઇન શોર્ટ જોવા જઈએ તો અત્યાર સુધીમાં 3920 જેટલા IVF એમ્બ્રિયોસ એટલે કે પ્રયોગશાળામાં ફલીકરણ કરીને તૈયાર કરાયેલા ભ્રૂણ તૈયાર થયા છે. અને એમાંથી 411 જેટલી પ્રત્યારોપણ થઈને એટલા ગાભણ થયા છે, એટલા પ્રેગ્નન્સી કન્ફર્મ થઈ છે. અને 325 જેટલી જે છે એ ફ્રેશ એમ્બ્રિયોમાંથી થઈ છે. અને લગભગ 86 જેટલી છે તે ફ્રોઝન એમ્બ્રિયોમાંથી કરવામાં આવી છે, થીજાવેલા ભ્રૂણમાંથી કરવામાં આવી છે. અને એમાંથી લગભગ 209 જેટલા કાફ ઓલરેડી જન્મી ચૂક્યા છે. અને 160 જન્મ્યા છે, એમાંથી 160 જેટલા ફ્રેશમાંથી જન્મ્યા છે, તાજા ભ્રૂણ પ્રત્યારોપણથી. અને 49 જેટલા કાફ. Now I would just like to brief you about the achievements, state-wise achievements of the calves produced at the farmer's doorstep. We have been working into Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Haryana, Punjab, Tamil Nadu and Kerala. And we have 34 farmers with 119 calves already born at this place. And then subsequently 92 pregnancies are there which are yet to be produced. This is the list of the various clients in Maharashtra. I will not go into the details, but now this is one of the place in Maharashtra, Indapur. Now this is in Sangamner again in Maharashtra, where we have done work. This is at KVK Baramati. Now these are the calves born in Maharashtra. Now let's talk about Gujarat. We have done it Ayurman Gir Goshala, Jasdan, Rajmoti Gir Goshala, Kodinar. We have got 11 calves there. Rajalakshmi Gir Goshala, Jamnagar, where Mr. C.R. Jadeja, proprietor of this Goshala, is with us today. And we have got already 5 calves are there. And then moreover 15 further pregnancies are established. And then in Kundaldam, we have produced 5 calves. Shashwat Gir Goshala, where Mr. Dilip Tanti is also with us. And we have got about 8 calves produced at this farm. And 1 twin, which is out of the identical twin born from one single embryo, and these are the other Goshalas. This is a place of Melody Mata Gir Goshala in Rajkot. These are the IVF calves which are born in Gujarat. Mainly you can see these are the concrage recipients through which these IVF Gir calves are born. And this is in Kerala. We have one place, Ambro Dairy Farm, where we established 29 IVF pregnancies. So our work has been all across the country. This is in Rajasthan, in Bikaner, where we have established pregnancies. In Haryana also, at Fatehabad and Jind. This is in Haryana, all our work in Haryana. These are the IVF calves born in Haryana. This is in Punjab, where a Rode Dairy Farm, very famous farm, where they had some repeat breeder cows. They were almost 10,000 liters of lactation, but they were not producing any calves. So we collected embryos from such cows, and we could produce IVF calves even from the repeat breeder cows also. This is in Tamil Nadu, a Devaki Dairy Farm near Trichy. Then this is again at Trichy. Now this is Andhra Pradesh, where we have done work in Tirupati with the Ongole embryos.
at the Tirupati Veterinary University. Our other significant achievements, you can see this is a Tharparkar donor cow, and all the 3 cows which are born, they are born IVF cows through these crossbred recipients. This is our press coverage, very heavy press coverage which we had about, because it's the first time. And Dr. Jani has already told about this Radha. It is so many cows in a year. This is our champion cow, Gauri. And just to add up, I just got a message that we have got now from 77, we have touched to 92 pregnancies of this cow. So it is not very far away from the century. She should hit the century very soon. We have got so many 26 cows already produced, out of which 16 are at our farm and rest 10 are at different places. These are the pictures of the cows born at different places, which we have produced it. Near Pune, these are at our own facilities. These are all Gauri cows. They are very in a great demand. Even people are booking her pregnancy also. And right from up to Karnataka, there are many places they are asking for the cows of the Gauri. We were first in the country to start with IVF in buffaloes. We have established 8 pregnancies in buffaloes, and these buffaloes will be calving in the month of August. Again, first of its kind in the country. This one single buffalo, out of the 8 pregnancies, we have 7 embryos from this buffalo, and we have established 3 pregnancies from this buffalo. This IVF in buffalo, embryo transfer IVF is very difficult in buffaloes, but we could succeed into that also. We had a privilege of visit of Mr. Atul Chaturvedi, who is the Secretary Animal Husbandry Government of India, along with the other senior officials from Government of India, and also the officials like the Principal Secretary Animal Husbandry from Government of Maharashtra, Commissioner Animal Husbandry, and other officials from Maharashtra also visiting our lab in month of January. And they spent quite a bit of time in looking at the whole process and also saw our Gauri. Our facilities is recognized by the Department of Animal Husbandry during Government of India as a training institute for offering hands-on training in cattle and IVF and ET, which will happen soon. This is our team. I'm very proud of my team. This is me and the Dr. Patil, Dr. Amol, Dr. Kailash, Dr. Sanjay, Dr. Sanjeeva, Ramakant Sahu, and Akash. And thank you very much. And now I request Dr. Falguni Thakkar to Director of Animal Husbandry to deliver her speech. But before that, let me introduce her. She is a postgraduate in veterinary medicine, and besides holding the post of Director of Animal Husbandry, she is also holding so many important key positions. I just couldn't, when I saw it, it was really, I couldn't really believe it, how she's holding so many positions and managing it so well. She is a Chief Executive Officer of Gujarat Livestock Development Board, Member Secretary Go Seva and Gauchar Vikas Board, Gandhinagar. Then she is a Managing Director of Gujarat Dairy Development Corporation, Gandhinagar, President of Gujarat Veterinary Council, Vice President Gujarat Veterinary Association. She is also Vice President All Gujarat Veterinarians Society Security Trust. And having so many portfolios in hand, and Gujarat being a very, very important state from the point of view of animal husbandry, the whole department is managed by her. And one of the best cow of the country, the Gir, which comes from Gujarat. So that's the one. So I request now Dr. Falguni to give her speech and benefit the farmers of Gujarat state. Thank you very much. Over to her. Namaste, Doctor. I am Dr. Falguni. Am I audible, sir? Yeah, absolutely. Very well. Yes. First of all, I'm highly obliged to share the same screen with the very eminent scientist, Dr. Shyam Jawar, and my senior veterinary colleague, Dr. Vinod Jani. Both are very learned, very reputed, and they have worked many years in the field of veterinary science. So we have had
opportunity to listen them. Their presentation, એમનું બધું જ presentation બહુ જ સારું હતું. Slides બહુ જ સરસ રીતે બનાવેલી છે. જાની સાહેબનું presentation ખૂબ જ સારું ગુજરાતીમાં હતું, જે આપણા પશુપાલક મિત્રોને સરળ ભાષામાં સમજણ પડી શકે એવું હતું. ડોક્ટર શ્યામ ઝવર, એમનું કામ અને ગૌરી વિશેની જો વાત કરવામાં આવે તો કદાચ અડધો કલાક નીકળી જાય. ગૌરી ગાય એ કઈ રીતે મદદરૂપ થઈ શકે છે? ગૌરી જેવી અનેક આપણી પાસે ગીર ગાયો છે કે જેને આપણે એક ડોનર ગાય તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય. સૌપ્રથમ તો I will directly talk about in vitro fertilization. Dr. Shyam Jawar Sahib, જે ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર JK ટ્રસ્ટ છે, ચીફ JK બોવાજેનિક્સ છે, ડોક્ટર જાની સર, એક્સ જનરલ મેનેજર GLPC, મિનિસ્ટ્રી ઓફ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ, ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત, ટીમ ઓફ ડોક્ટર્સ working with Shyam Jawar sir, ચંદ્રસિંહ જાડેજા અને દિલીપસિંહ તંતી, જે આપણા પશુપાલકો છે, પશુપાલક મિત્રો છે. એ ઉપરાંત આપણા સાથે જોડાયેલા તમામ વેટનેરિયન્સ અને તમામ મારા વાલા પશુપાલકો, એમને આજે હું સંબોધવા જઈ રહી છું. મોટે ભાગે ગુજરાતીમાં જ બોલીશ, જેથી કરીને આપણને બહુ સારો ખ્યાલ આવી શકે. ખાસ કરીને IVF ટેકનોલોજી, ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન, એટલે શરીરની બહાર જેનું ફલિનીકરણ થાય, લેબોરેટરીની અંદર ગર્ભ બને, એ માટેની આ બધી વાતો શ્યામ ઝવર સાહેબ અને જાની સાહેબે કરી. આ વાતો એક ઉચ્ચતમ ટેકનોલોજી છે. એવી નવીનતમ ટેકનોલોજી તો નહીં કહી શકું, કેમ કે ઘણા વર્ષોથી પ્રચલિત છે. શ્યામ ઝવર સાહેબે આના ઉપર બહુ કામ કર્યું છે. ઘણી બધી વેટનરી કોલેજ, ઘણી બધી સંસ્થાઓ, ઘણી બધી લેબોરેટરીએ આના ઉપર કામ કરેલું છે IVF ટેકનોલોજી માટે. સામાન્યતઃ આપણે કહીએ કે આવી ઉચ્ચ પ્રકારની ટેકનોલોજી એ સંસ્થાઓ પૂરતી, કોલેજો પૂરતી મર્યાદિત રહેતી હોય છે. અને આનું જે પણ લિટરેચર છે, આનું જે પણ સાહિત્ય છે, આની પદ્ધતિ છે, આ કામ કરવાની પદ્ધતિ હોય, એનું સાહિત્ય હોય, આના અંગેના તમામ લિટરેચર હોય, આ બધું જ અંગ્રેજીમાં હોય છે. સૌપ્રથમ તો શ્યામ ઝવર સાહેબને આ જે આઈડિયા આવ્યો, એક એમિનન્ટ સાયન્ટિસ્ટ છે તેમ છતાં એમને એક આઈડિયા આવ્યો કે હું તમામ પશુપાલકોને મારે આ અંગે જ્ઞાન આપવું જોઈએ, તમામ પશુપાલકોને આ માટે અવગત કરવા જોઈએ. તો મને લાગે છે આ મુદ્દાને સૌથી પહેલા પ્રશંસાપાત્ર મુદ્દો છે, એ માટે હું એમને બિરદાવું છું. અને આખા ભારતભરમાં ઠેક ઠેકાણે, ચાહે કેરલા હોય, ચાહે રાજસ્થાન હોય, ચાહે દિલ્હી હોય, ચાહે ગુજરાત હોય, બધી જગ્યાએ પોતાની લોકલ લેંગ્વેજીસમાં ત્યાંના લોકલ ઓફિસર્સ, લોકલ જે સાયન્ટિસ્ટ છે, એ બધાની મદદ લઈ અને શ્યામ ઝવર સાહેબ આજે એક બહુ સુંદર મુદ્દા સાથે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત રહ્યા છે. લગભગ આ એક આપણું રાજ્ય એ ત્રીજું અથવા ચોથું રાજ્ય છે કે જે વર્નાક્યુલર લેંગ્વેજમાં આપણે આપણા પશુપાલકોને આ ટેકનોલોજી સમજાવવા જઈ રહ્યા છીએ. શ્યામ ઝવર સાહેબે ઘણા વર્ષો સુધી IVF ટેકનોલોજી પર કામ કર્યું. મને તો એવું લાગે છે કે શ્યામ ઝવર સાહેબ અને IVF, ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન, આ શબ્દ બંને એકબીજાનો પર્યાય બની ચૂક્યા છે. આ કહેતા મને અતિશયોક્તિ નહીં લાગે, કેમ કે વિચાર કરો, 35 થી 40 વર્ષની કારકિર્દી જો માત્ર રિપ્રોડક્ટિવ ટેકનોલોજી સાથે વિતાવી હોય એવા આ એક એમિનન્ટ સાયન્ટિસ્ટ છે. સિમિલરલી જાની સાહેબે વર્ષો સુધી પોતે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન પણ ગાયનેકોલોજીમાં કર્યું છે અને વર્ષો સુધી પંચમહાલ અને ગોધરા એમનું કાર્યક્ષેત્ર રહ્યું છે. એ પછી એમનું કાર્યક્ષેત્ર પૂરું ગુજરાત રાજ્ય રહ્યું અને સાહેબ પોતે ખૂબ જ જ્ઞાની છે. અને આપણે એક આ મુહિમ ચલાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે લેબોરેટરીમાં જે ટેકનિક છે એ કેમ કરીને લોકો સુધી પહોંચે, અને એ જ એક બાબત બહુ ઈચ્છનીય છે આજના સંજોગોમાં. ખાસ કરીને કહું તો એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર ટેકનોલોજી શીપ અને ગોટમાં થઈ, એમાં પણ શ્યામ ઝવર સાહેબનું ઘણું યોગદાન છે.
સુપર ઓવ્યુલેશન, એમ્બ્રિયો પિકઅપ, ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન અને પછી ગર્ભાધાન. આ એક સ્ટેપ્સ છે આ ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન જે ટેકનોલોજી છે એમાં. તો સૌથી પહેલા તો સુપર ઓવ્યુલેશન એટલે જે બહુ સારી ઉચ્ચ ગુણવત્તા આનુવંશિક ગુણવત્તા ધરાવતી ગાય, ભેંસ અથવા કોઈ પણ માદા એ પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન, આપણે જો ગાય કે ભેંસની વાત કરીએ તો પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન 10 થી 12 બચ્ચા આપી શકે. પરંતુ આપણે આટલેથી અટકવું ન જોઈએ. આપણે આવી ઉચ્ચ ગુણવંશ જેની ગુણવત્તા છે એવી માદાનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અને એના માટે આ ટેકનોલોજીથી માત્ર 10 કે 12 બચ્ચા નથી મળતા, ત્યાં આપણે સીમિત નથી થઈ જતા. આપણે આવી માદામાંથી 200 થી 250 એથી પણ વધુ બચ્ચા મેળવી શકીએ છીએ. અને જો આમાં આપણે જો સેક્સ સિમેન વાપરવામાં આવે તો માત્ર માદા પાસેથી બીજી ઉચ્ચ ગુણવત્તા વાળી માદા જ મળી શકે. તો જેટલી આપણી પાસે ટેકનોલોજી છે એનો જો મહત્તમ ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આપણે માત્ર માદા મેળવી શકીએ, ઉચ્ચ ગુણવત્તા ધરાવતી માદા મેળવી શકીએ. અલબત્ત જેમ સાહેબે કીધું, જાની સાહેબે, કે આ પદ્ધતિ ખર્ચાળ છે, પરંતુ રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર જો પોતાના એનપીબીબી, એનપીસીબીબી, કેન્દ્ર સરકાર પોતે પણ ઘણી બધી આવી યોજનાઓ માં મદદ કરતી હોય છે અને આ ટેકનોલોજીનો એમાં સમાવેશ થાય તો આપણે ઘેર ઘેર આઈવીએફ ટેકનોલોજીથી જન્મેલા બચ્ચા, જે આજે આપણે જાણીએ છીએ ગૌરીના 26 બચ્ચામાંથી 16 બચ્ચા પૂના ખાતે છે અને બાકીના 10 બચ્ચા એ ફિલ્ડ ખાતે છે જ આપણી પાસે. આ કોઈ વાતો નથી, આ એક અનુભવ સિદ્ધ ઉચ્ચતમ પ્રયોગ છે અને જેનાથી આપણા પશુપાલકો લાભ મેળવી શકે છે. તો એનો મહત્તમ ઉપયોગ આપણે ત્યારે જ થઈ શકે કે રાજ્ય સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર અને બધી સંસ્થાઓ જો સાથે જોડાય અને એની અદ્યતન જે ટેકનોલોજી છે, અદ્યતન લેબોરેટરી જે વિકાસ પામેલી છે એનો મહત્તમ ઉપયોગ કરી અને આપણે વધુમાં વધુ બચ્ચા મેળવી શકીએ. બીજું મને આ ટેકનોલોજી એ ગમે છે કેમ કે સરોગેટ મધર, આપણે જે ડોનર મધરની વાત કરી કે જે ઉચ્ચ આનુવંશિક ગુણ ધરાવે છે એવી માતાઓ, એના આનુવંશિક ગુણોનો માત્ર આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે, પરંતુ એમાં એના ઓવા મેળવ્યા, એનું બીજ મેળવ્યું, એ બીજને પછી લેબોરેટરીની અંદર ફલિનીકરણ થાય અને ફલિનીકરણ થયા પછી પાછી એક રેસિપિયન્ટ માદામાં એને નાખવાનું હોય છે, જેને ગ્રાહ્ય માતા કહીએ અથવા ઇંગ્લિશમાં આપણે જેને લેમન્સ લેંગ્વેજમાં આપણે સરોગેટ મધર કહેતા હોઈએ છીએ અથવા તો સાયન્સની ભાષામાં આપણે જેને રેસિપિયન્ટ કહીએ છીએ. તો આ મારા ખ્યાલથી ગુજરાત અને રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ જેમાં જે રાજ્યો એવા છે કે જેમાં ગાયને માતા તરીકે આપણે ભારતભરમાં પૂજીએ છીએ, ત્યારે જે માતાઓ, જે ગાય અથવા ભેંસ એ શારીરિક રીતે નબળી હોય અથવા એમાં કંઈક ગર્ભ ફલિનીકરણની ખામી હોય તો સરોગેટ મધર તરીકે આવી માદાઓનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. બહારના વિદેશોમાં આપણે જોઈએ તો જે પણ ખોડખાપણ વાળું પશુ હોય અથવા ઇનફર્ટાઇલ એનિમલ હોય તો એને એ લોકો કતલ કરી નાખતા હોય છે, જ્યારે આપણા ભારતની સંસ્કૃતિ એ છે કે આપણે એવી ગાય અને ભેંસને પણ આપણે જીવાડવાની છે. તો આ ટેકનોલોજી મહદઅંશે એમાં પણ ફાયદો કરશે કે સરોગેટ મધરને એક આપણે એનો પણ ઉપયોગ થઈ શકે અને જે ઉચ્ચ ગુણવત્તા ધરાવતી ડોનર મધર છે એમાંથી આપણે વાયેબલ ઓવા મેક્સિમમ લઈ અને લગભગ 250-300 જેટલી એના જીવનકાળ દરમિયાન સંતતિઓ મેળવી શકીએ અને આપણે પશુપાલકોને મહત્તમ આનો લાભ આપી શકીએ. સૌ પહેલા આપણે કહીશ તો આ ટેકનોલોજી એ જોઈએ તો ખૂબ જ જટિલ ટેકનોલોજી છે અને આપણને એમ લાગે કે આ ફિલ્ડમાં શક્ય બનશે કે કેમ, પરંતુ હું આપને ઉદાહરણ આપું. સૌથી પહેલા તો જ્યારે આર્ટિફિશિયલ ઇન્સેમિનેશન આવ્યું ત્યારે પણ એક નવીનતમ ટેકનોલોજી હતી. આપણને એમ થતું આપણા પશુપાલકોને કે કઈ રીતે નરની હાજરી વગર માદા ફેરવી શકાય, તો એ આપણે કરી જ શક્યા છીએ. આજે આર્ટિફિશિયલ ઇન્સેમિનેશન
ભારતભરમાં ખૂબ સરળતાથી બધા જ પશુપાલકો જાણે છે અને ખૂબ જ પ્રચલિત છે. શરૂઆતમાં ટેકનોલોજી આવી ત્યારે માત્ર આર્ટિફિશિયલ ઇન્સેમિનેશન બાય યુઝિંગ લિક્વિડ સિમેન્ટ આપણે યુઝ કરતા હતા. પછી ધીમે ધીમે આપણે ફ્રોઝન સિમેન્ટ થી પણ એઆઈ કરી શકીએ છીએ. ફ્રોઝન સિમેન્ટના ફાયદા શું? લિક્વિડ સિમેન્ટની એક અવધિ હોય છે, એ પછી એનો આપણે ઉપયોગ નથી કરી શકતા. ફ્રોઝન સિમેન્ટ વિથ ધ યુઝ ઓફ ફ્રોઝન સિમેન્ટ આપણે કોઈ બુલ ફોરેનમાં પણ હોય પણ આપણે એની વાપરવું હોય તો વાપરી શકીએ છીએ. એના ડેથ પછી પણ આપણે એનું સિમેન્ટ આપણે પ્રિઝર્વ કરીએ છીએ અને વપરાતું હોય છે. ઇવન આપણી ગીર ગાય જો બ્રાઝિલમાં ધારો કે એના ફ્રોઝન સિમેન્ટ ડોઝીસ જ જાય, ભલે ગીરના બુલને જવાની જરૂર નથી કે સાહીવાલના બુલને ત્યાં જવાની જરૂર નથી. માત્ર ફ્રોઝન સિમેન્ટ વિચ કેન બી ઇઝીલી કેરીડ ફ્રોમ વન કન્ટ્રી ટુ અધર કન્ટ્રી, અને એ આપણે શક્ય બનાવી શક્યા છીએ. સિમિલરલી સુપર ઓવ્યુલેશન પણ બહુ પ્રચલિત છે. લેબોરેટરીમાં ખૂબ સારી રીતે આપણા વૈજ્ઞાનિકો કરી રહ્યા છે. આપણે ટીમ ઓફ ડોક્ટર્સ બધાને ધન્યવાદ આપવા પડે જેમણે શ્યામ ઝવેર સાહેબ સાથે આખી ટીમ ડોક્ટર વિનોદ પાટીલ, ડોક્ટર અમોલ સહારે, ડોક્ટર કૈલાશ કદમ, ડોક્ટર સંજય દગડુ, ડોક્ટર સંજીવ કુમાર, ડોક્ટર રમાકાંત સાહુ અને ડોક્ટર આકાશ ચૌધરી, જે સક્સેસફુલી શ્યામ ઝવેર સાહેબ સાથે એક ટીમ રૂપે એમણે સક્સેસફુલી આ કામ કર્યું જ છે. એટલે મારા પશુપાલક મિત્રોને મારે એ જ કહેવાનું છે કે આ આસિસ્ટેડ રિપ્રોડક્ટિવ ટેકનોલોજીનો એક ભાગ છે. જેવી રીતે એઆઈ, ફ્રોઝન સિમેન્ટથી એઆઈ, અને એ પછી એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર ટેકનોલોજી અને આઈવીએફ, આ બધી ટેકનોલોજી એ કોઈ સ્વપ્ન સમાન નથી. આપણે એને ફળીફૂત કરી શકીએ છીએ અને મેં જેમ કીધું તેમ એમના ડોનર એનિમલના જીવનકાળ દરમિયાન મહત્તમ એનો આપણે લાભ લઈ શકીએ છીએ. મોટાભાગની વાત જો કરું તો ખાસ કરીને પશુપાલકો આમાં ઇન્વોલ્વ થાય. જે પશુપાલકો પાસે સમૃદ્ધ છે અને જે યોગદાન આપી શકે એવા છે, એવા પશુપાલકોને આગળ આવવાની જરૂર છે. મેં અગાઉ જેમ કીધું તેમ કેન્દ્ર સરકારે જેમ એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર ટેકનોલોજી અને રાષ્ટ્રીય ગોકુલ મિશન અંતર્ગત NPCBP અને NPDD આ જે પ્રોગ્રામ છે એની જેમ IVF ને પણ એનો વ્યાપ વધારવાની અત્યારે ઇટ ઇઝ એવો સમયની આવશ્યકતા છે. ઇટ ઇઝ અ નીડ ઓફ એન આર, આઈ થિંક. અને હું સંપૂર્ણ ટીમ, શ્યામ ઝવેર સાહેબની ટીમ, એમને આ વિચાર અને પશુપાલકોમાં ગૌરી, મને ખ્યાલ છે કે ગૌરીની જો વાત, બીંગ અ વેટનેરિયન, ઘણા બધા વેટનેરિયન્સ પણ ખબર નહીં હોય કે ગૌરી પોતે 99 સક્સેસફુલ ફર્ટિલાઇઝડ ઓવમ એનામાંથી આપણે પેદા કરી શક્યા હોઈએ તો ઘણા બધા વેટનેરિયન્સ પણ આનાથી કદાચ વાકેફ નહીં હોય. તો આ એક સિરીઝ જે આપણે ચલાવી રહ્યા છીએ તો એ કદાચ પશુપાલકોને જણાવવામાં બહુ જ મદદરૂપ થશે. And I'm very thankful to Dr. Shyam Jhavar and team, Dr. Vinod Jani and team IVF. I'm very thankful to all of them. I'm thankful to for giving me opportunity and sharing screen with such legendary eminent scientists. And મારા વાલા પશુપાલકો સાથે પણ મને આ જોડાવાનો એક તક મળી, મને મોકો મળ્યો અને એ બદલ આપ સર્વેનો આભાર માનું છું. જય હિન્દ, જય ગરવી ગુજરાત. Thank you, Dr. Falguni. I mean, it was a really wonderful speech you have given, and we are honored with your presence. You could take out time. We took out your time, requested you to give your time on Sunday. So we are really grateful to you, and you have explained the whole thing so in such a simple way. And this also gives us further encouragement, and my whole team will be very happy to hear from you about these words. I am really grateful to you. Now I request Mr. C.R. Jadeja, who is the proprietor of Rajlakshmi Gir Gaushala, which is located on Jamnagar Dwarka Road. Shri Jadeja is having a very nice Gaushala. This is not his prime and main business.
he is busy with so many other activities in construction and doing lots of work for Reliance. And even from his extremely busy schedule, he definitely takes out time for his cows. And he never sells a single liter of milk, but he's so passionate about his cows, the way in which I am passionate about the embryos. And he always so loves his cows and calves. I have seen many times. We have been associated with him for the last 3 years. And every time when I go to Jamnagar, we always, both of us are extremely happy to meet each other and work with the cows. I request Mr. Jadeja to say a few words about whatever he feel about the breeding cattle, Gir cattle. Thank you. नमस्कार डॉक्टर फाल्गुनी मैम, जानी साहेब, श्याम जवर साहेब, मारा मित्र दिलीप भाई तंती અને આ વેબિનાર માં જોડાયેલા તમામ ગૌપાલકો અને ભવિષ્યમાં આ વેબિનાર ને જોઈ અને સારું જ્ઞાન મેળવવા જે લોકો માંગતા હોય એવા બધા ખેડૂત મિત્રો ગૌપાલકો આવનાર સમયમાં મેમ ખાસ કરીને જે કોરોના છે, જે કેન્સરનો વ્યાપ વધતો જાય છે અને જે આવનાર સમય છે એમાં ચોખ્ખું દૂધ અથવા દૂધ ઉત્પાદનો જેવા કે ઘી છે, છાશ છે, દહીં છે, પનીર છે, એ ઓરિજિનલ ગીર ગાયમાંથી મળેલા દૂધ ઉત્પાદનોની કિંમત મૂલ્યવર્ધન ખેડૂતોને જે આપણે ખેતી કરાવવાના છીએ, હું કિસાન મોરચાનો પ્રમુખ છું, એટલે જે મૂલ્યવર્ધન માટે જવું હોય, જે આવનાર સમય છે એમાં ખૂબ માંગ વધવાની છે ઓરિજિનલ દૂધની, ગાય આધારિત ખેતીના પ્રોડક્શનો જેવા કે અનાજ, કઠોળ, શાકભાજીની. માણસ પૈસા પાત્ર હશે તો એને ભવિષ્યમાં સ્વાસ્થ્ય જિંદગી જીવવી છે, લાંબી જીવવી છે કરતા સ્વસ્થ જીવવી છે. તો સ્વાસ્થ્ય જીવવા માટે, તંદુરસ્ત જીવવા માટે માણસ એવું માનતો થઈ ગયો છે કે આપણે ચોખ્ખું દૂધ ખાઈએ, ઓર્ગેનિક શાકભાજી ખાઈએ, ઓર્ગેનિક અનાજ ખાઈએ. તો આ બધું મેળવવા માટે ગાય હવે જરૂરી થઈ ગઈ છે. હવે હું મુખ્ય ગૌપાલકોની તકલીફો વિશે મેં વાત કરું તો અત્યારે જે લોકો નાની અથવા મોટી ગૌશાળા સ્વરૂપે નિભાવ ખર્ચ અને આવક, એમાંથી આવક થાય તો જ આનો વિકાસ થાય. હું અથવા તો દિલીપભાઈ તંતી અથવા તો અમારા બીજા મિત્રો 5, 7, 10 જણા આ ગાયોમાં IVF કરાવી, એનાથી આખા ગુજરાતમાં આખા ઇન્ડિયામાં આ ટેકનોલોજીનો લાભ નહીં મળે, અથવા તો આપણે શ્વેત ક્રાંતિ જે દૂધ ઉત્પાદન વધારી, સારી ગાયોનું ઉત્પાદન વધારી અને ખેડૂતોને આવક બમણી અથવા 4 ગણી કરવાની હોય તો 2, 4, 5 લોકોથી થશે નહીં. જે શ્યામ જવર સાહેબે આ સરસ મજાની એક નેમ લીધી છે કે આખા ઇન્ડિયામાં ગીરનું, મોદી સાહેબનું અને આપના તમામ મિનિસ્ટરોનું એવી નેમ છે. મારી ગૌશાળાએ તો મેમ ડોક્ટર આપણા કથિરિયા સાહેબ પણ ઘણી વાર આવી ગયા છે, આપણા રૂપાલા સાહેબ પણ ખૂબ કહે છે, અને ભૂપેન્દ્રસિંહ સાહેબ તો ગૌશાળાએ નાઈટ પણ કરે. એ કે આ તમે આખા ગુજરાતને લાભ આપો, એક ખૂણામાં રાખી ના મેળો. એટલે અત્યારે ખેડૂતોની તકલીફ શું છે બેન, કે મોનોપોલી જેવું થઈ ગયું. માની લો ગરડીયો ઇન્ડિયામાં ફર્સ્ટ એક બુલ હતો તો એના બચ્ચા મારી પાસે જ હોય દાખલા તરીકે. પછી કોઈ સારી ગાયોની ઓલાદ હોય તો એ ભાવનગર જ મળે, સારી કોઈ ગાય જસદણ જ મળે. હવે માણસો મોનોપોલી, હવે જો આ IVF ની ટેકનોલોજી અપનાવે ને તો શ્યામ જવર સાહેબ અને એની ટીમ છે, મને એમ છે 3 વર્ષમાં તમારે ત્યાં તમે કયો તો જસદણ ઉભું કરી દે, તમે કયો તો બ્રાઝિલ ઉભું કરી દે, ને તમે કયો તો એ રાજલક્ષ્મી ગીર ગૌશાળા ઉભી કરી દે. પછી મહારાષ્ટ્ર હોય કે મધ્યપ્રદેશ હોય કે પુના હોય કે ગમે હોય, રાજસ્થાનમાં હોય. એટલે હું મારો લાંબી વાત નહીં કરું, થોડું આપ બધાને સન્ડે છે ને મોડું થઈ ગયું, પણ ખેડૂત મિત્રોને એક કહીશ કે 3 વર્ષથી હું શ્યામ જવર સાહેબ અને JK ટ્રસ્ટના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા પછી મારી ગૌશાળાએ ઓછામાં ઓછા ગુજરાત બહારના 500 વિઝિટરો મેમ આવી ગયા. એમાંથી 250 વિઝિટરો છે ને એ બાય પ્લેન આવ્યા છે. અને ખરેખર માણસોને ગીર ઓલાદનું દૂધ ખાવું છે, એના બાળકોને, એના ફેમિલીને ખવડાવવું છે, પણ ઓરિજિનલ ગાય કોઈને પૈસા દેતા મળતી નથી.
તો હવે આ મારી ગૌશાળા છે એ જામનગર થી દ્વારકા રોડ ઉપર 36 કિલોમીટર છે. કોઈને એન્ટ્રી કે ફોન કરવાની જરૂર નથી, કોઈ પણ વિઝિટ કરી શકે છે. ગુજરાતના તમામ ગૌપાલકો અને ફાર્મરોને હું વિનંતી કરું છું કે એકવાર ગૌશાળાની મુલાકાત લ્યો. દ્વારકા જતા હો ત્યારે આવો, મહેમાન અમારા બનો. અમે કોઈ વેચાણ કે એવી ગૌશાળા નથી, પણ આનો વ્યાપ વધે. મારે ત્યાં વર્ષે 25-50 બુલ બને છે. હું એને ગામની ગૌશાળાઓમાં ફ્રી આપું છું. હવે આપણે IVF તરફ જઈએ તો દરેક ગૌપાલકોની ગૌશાળાની મુલાકાત લઈને તો મેડમ એ એમ કહે કે આવી 10 ગાય હોય ને, આ મારી હીરા ગાય છે, આવી 10 હોય ને તો જિંદગી બની જાય. કોઈ ગૌશાળાએ જાય તો એમ કહે કે આ મારી મોતી ગાય છે, આવી 10 વાછડીઓ હોય ને તો આખા ગુજરાતમાં ક્રાંતિ આવી જાય. કોઈ એમ કહે કે આ બુલ છે, એની માં આટલું દૂધ આપે છે, એના બાપની માં આટલું દૂધ આપે છે. તો આ ટેકનોલોજી થી મારી પાસે એક લીલું કરીને ગાય છે. એ લીલું ગાય ફર્સ્ટ ટાઈમ એને બચ્ચું આપ્યું ત્યારે એ 12 લીટર એક ટાઈમ નું દૂધ આપે છે. આખા દિવસમાં 24 લીટર દૂધ આપે છે. અત્યારે 7 મહિનાનો એનો વાછડો થયો, એનું બચ્ચું 7 મહિનાનું થયું, તો આજે એ 8 લીટર એક ટાઈમ નું દૂધ આપે છે, 16 લીટર. એટલે એક બચ્ચાથી બીજા વચ્ચેનો સમય છે ને એ બ્રાઝિલની આજુબાજુ થયો. બ્રાઝિલ વાળા 3 ટાઈમ નું દૂધ ગણે છે, આપણે 2 ટાઈમ નું ગણી છે. તો આ ગાયમાંથી મેં શ્યામ જવહર સાહેબ ને કીધું મને આમાંથી 100 ગાયું બનાવી દો, 50 બુલ અને 50 ફિમેલ કાપ. તો આ ટેકનોલોજી ખરેખર ઉપયોગી છે. અને હવે આપણે એક ગાય છે એ 12 લીટર દૂધ કરે એક ટાઈમ નું, ને એક ગાય 6 લીટર કરે. બેયને હરખું ખાણ આપવાનું, હરખું ખાવાનું આપવાનું, અને એ બેયને હરખે જ સમય જાય, હરખું લેબર લાગે. તો હવે આ ટેકનોલોજી થી આપણે આપણી આવક ડબલ કરી શકીએ. નાના ખેડૂતો જેને નાની ખેતી છે એ લોકો 2-4 ગાયું રાખી અને પોતાની આવક ડબલ કરી શકે. આ ટેકનોલોજી માટે જે લોકોએ જે જરૂરિયાત હોય, અમે ગમે ત્યારે અમારો ફોન થી અમારી ગૌશાળાનો આપ વિઝિટ લ્યો. અને શ્યામ જવહર સાહેબ સાથે અમારે 3 વર્ષથી રિલેશન છે. તમારે એનું કોઈ પણ કામ હશે અમે કોન્ટેક્ટ કરાવી આપશું, અમે જવાબદારી લેશું. વધારેમાં વધારે આ ટેકનોલોજી થી સારું દૂધ ઉત્પાદન થાય, સારી ગીર ગૌવંશ આપણું જીવંત રહે. બીજા રાજ્યોમાં પણ આપણી ગુજરાતની ગીર ગાયોનું પ્રમાણ વધે એવી હું અપેક્ષા રાખું છું શ્યામ જવહર સાહેબનો. અને આપે રવિવારે ટાઈમ આપ્યો એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ. बहुत बहुत धन्यवाद श्री मिस्टर जडेजा। और आपने बहुत ही सुंदर इसमें तरीके से आपने सबको समझाया कि आपके गौशाला के बारे में और आपका इंटरेस्ट। कुछ कारणों से डॉक्टर विनोद जानी हमारे साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन उनको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने से वो, नहीं तो उनके क्वेश्चन आंसर से वो खुद देने वाले थे उसका जवाब। लेकिन कुछ क्वेश्चन आंसर्स का मैं जो आए काफ़ी क्वेश्चन उनके अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा हिंदी में। और हमारे और एक जो कलीग यहाँ पे जो आए थे दिलीप टंटी, उनकी भी कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम की वजह से वो भी लॉग इन कर नहीं पा रहे। लेकिन उनके बारे में भी मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि वो एक शाश्वत गिर गौशाला है राजकोट में, उनके प्रोप्राइटर है और बहुत ही सुंदर एक उन्होंने गिर का हार्ड रखा हुआ है। उनका अप्रोच भी बड़ा साइंटिफिक तरीके से है, हर चीज़ वो छोटी छोटी चीज़ों में डिटेल जाकर अपने आंखों से देखकर कंफर्म कर ही वो आगे बढ़ रहे हैं। एंड लाइक मिस्टर जडेजा, वो भी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव ब्रीडर है। उनको भी जैसे मिस्टर जडेजा ने अभी बताया कि कोई एक गाय के 50-100 बच्चे इनको चाहिए, उसी तरीके से मिस्टर दिलीप टंटी जी को भी उनकी काउस का मल्टीप्लिकेशन करना है। हम हमारे तरफ से पूरे गुजरात के जितने भी फार्मर्स या जैसे इवेंट डायरेक्टर महोदया भी जैसे हमको बताएंगे, उनको पूरा हमारा कोई इसमें कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं है। रेमंड का एक इनको नो लॉस नो लॉस प्रॉफिट का प्रोग्राम है जो काफ़ी एक्सपेंडिचर करके हम लोग चला रहे, जो प्रोजेक्ट हमने रखा है। इसमें हमारा कोई भी मतलब कमर्शियल ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है। तो ये हम आपको बिल्कुल, ये हमारे को गुजरात में अपने को बहुत बड़े पैमाने पे काम करना चाहिए। ये गिर को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। तो हमारा गिर कोई गुजरात कोई ब्राजील से कम नहीं होगा। इतनी सुंदर गाय हम लोग ये IVF टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। और डॉक्टर श्याम जवर और उसकी टीम इसके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो हम बहुत से लोगों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं। मैं यही सेक्रेटरी साहब को बोला कि सर जितने आदमी आप हमारे ट्रेनिंग को भेजो, उतने हमारे जैसे 50 संस्था हिंदुस्तान में होने जैसे होना चाहिए।
तभी ये टेक्नोलॉजी चलेगी। एक आदमी से या एक टीम से ये काम होना मुश्किल है, लेकिन हम लोगों ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग लेकर आए हैं कि अभी हम लोग ट्रेनिंग देने के लिए एकदम अच्छी तरह से ट्रेनिंग देकर आपके लोगों के हाथ से हम आपको प्रॉमिस देते हैं मैडम कि आपके लोग भेजिए और देखिए मैं आपकी लेबोरेटरी सेटअप करके आपके यहाँ पे आपके वेटनरियन से IVF बच्चे पैदा करके देने का ये मेरा आपको वादा है इस वेबिनार के थ्रू जो पूरा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। दूसरी एक इस वजह से मिस्टर दिलीप कंती कुछ कारण से वो इंटरनेट के प्रॉब्लम से ज्वाइन नहीं हो पाए। अभी ये सेशन कंक्लूड करने के पहले मेरे पास 2-4 काफी क्वेश्चंस आए, लेकिन मैं 4-5 क्वेश्चंस का एक जवाब देना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने पूछा है कि ये ट्रेनिंग की आप कब शुरू करने वाले हैं। हमारा प्लान है कि 1 जुलाई से ये ट्रेनिंग शुरू करने का है, तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है वो रजिस्टर कर सकते हैं। भारत सरकार ने भी सबको लिखा है और वो ट्रेनिंग में हमारे पास जो फर्स्ट कम आएंगे, फर्स्ट एट ए टाइम हम बैच 6 लोगों की बैच लेंगे। कुछ लोगों ने बोला है कि ये गाय को आप इतने बार ये अंडा निकालते हैं तो इसका फिर आगे उसका गाभिन होती है नहीं गाय, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। हम लोगों ने 30-30 बार भी एक एक गाय के उसके ये उस साइड निकाले अंडे, उसके बाद में वो गाभिन हो जाती है। क्योंकि एक्सपर्टाइज होना जरूरी है, अच्छी ट्रेनिंग होना जरूरी है। जब हम अमेरिका में ट्रेनिंग ले रहे थे, मैं खुद भी ट्रेनिंग उसमें ले रहा था IVF की ट्रेनिंग, और उसी संस्था के साथ मैंने पहले एम्ब्रियो ट्रांसफर की ट्रेनिंग ली थी 1985 में, एंड सेम टीचर के पास 30 साल के बाद जाके मैंने IVF की ट्रेनिंग ली। तो बहुत बार तो जब हम लोग वो ओवरीज को पंक्चर करने के बदले वो नीडल से हमारी उंगली को ही पंक्चर कर देते और रात भर फिर पेन होता था उंगली के अंदर। तो इस तरीके से काफी मेहनत कर ये हमने सीखा है, लेकिन हम लोगों को सिखाने के लिए तैयार है। और बाकी इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतने अच्छे जानवर जैसे हम बुल का यूज करते हैं कि एक बुल का सीमेन निकाल कर उसके इतने डोजेस यूज करते हैं। एक बछड़ी जो पैदा होती है तो उसको पैदा होती उसके पास 1,50,000 ओवा बनाने की कैपेसिटी होती है। तो जैसे मैडम ने भी बताया 100-200 तो कम से कम एक गाय के, जो अच्छी गाय है, जो बेस्ट गाय है, हर किसान के पास हर हर्ड में 50 में 2 गाय तो अच्छी होगी, उसको बहुत अच्छी तरह से मल्टीप्लाई करो और इस तरीके से हम उसको काफी तरीके से बढ़ा सकते हैं। और एक क्वेश्चन आया है कि इन विवो और इन विट्रो में क्या फर्क है। इन विट्रो थोड़ा टेक्निक महंगा है, लेकिन इसको बार बार कर सकते हैं। जो इन विवो टेक्निक है वो आप साल में 5-6 बार ही कर सकते हैं, इसलिए उसको पूरा यूट्रस को हमको हैंडल करना पड़ता है। हमने 15-20 साल तक इन विवो पे काम किया, लेकिन आजकल हम पूरा इन विट्रो पे ही काम करते हैं, क्योंकि और हमारी जो देसी गाय है इनको विदाउट स्टिमुलेशन ये इतना फॉलिकल और इतना अंडा देती है। मुझे याद है मिस्टर दिलीप कंती के यहाँ पे 2 बच्चियों ने एक बार 60 oocyte तक दिए थे। इस वजह से इस टेक्नोलॉजी को कोई एंड नहीं है। ये बहुत हेवी स्केल पे भारत सरकार ने भी इसको लार्ज स्केल पे लेने का डिसाइड किया है। भैंसों में भी इसका बहुत अच्छा स्कोप है। गुजरात की भी अपनी उनकी खुद की अच्छी भैंसें हैं और भैंसों में हमने ब्राजील में देख के आए और भैंसों में भी हमने एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल किया है और बड़े पैमाने में हम हरियाणा में वगैरह भैंसों में काम चालू करने जा रहे हैं। और एंड में मैं आप सब लोगों को काफी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने काफी समय दिया और थैंक यू वेरी मच टू एवरी वन ऑफ यू एंड आई डिक्लेयर दिस वेबिनार एज ए क्लोज। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।